and a vision to shape their dreams. Congratulations, graduates. You have proven that you have the tenacity and the determination to achieve your dreams. I hope you feel proud and confident today in your ability to rise to your future challenges. ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಳವನ ಮುಖ ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ಕು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಮುಖ ಹಾಳೂರ ಹದ್ದಿನಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಯಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಯು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾದದ್ದು, ಅದೇ ಪರದೈವವೂ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಈ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದು ನವವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ದಿನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. The strength of a team lies not in its individual members, but in their collective efforts and shared accomplishments. I now request Dr. Ruchita Shastri to present the batch report of the batch of 2018 Atharvians, showcasing the remarkable journey and accomplishments of the batch. A very good evening to our esteemed guests, dignitaries on the dais, respected teachers, and all the proud parents assembled here, and my dear friends. Dr. APJ Abdul Kalam once said, "If you want to shine like the sun, then first burn like the sun." This, indeed, has been our motto for hard work and perseverance in the past 5 years. It gives me immense pleasure to present before you the 2018 batch report. To summarize the best 5 years of our lives in 5 minutes is an impossible task. And yet, here is a small attempt to shed light on some of the academic and extracurricular achievements of our batch as we retrace our steps today. On the 21st of August 2018, we joined this esteemed institution as 150 young, enthusiastic minds with big steps and bigger dreams. Apart from routine academic learning, our batch has been active in co-curricular and social activities. More than 80 members have registered as bone marrow donors under the BMC Alumni Association Bone Marrow Registry in August 2018. Our batch is also the proud runner-up of Swachh Bharat competition held on October 2nd of 2018. The batch also showed great performance in the first year final board exams with a pass percentage of 90% and a highest score of 79.6%. January 2020 brought with it a National Youth Festival, adding another feather to the cap of HIMSS. 4 members of the National Service Scheme, or the NSS, from our batch represented Karnataka in the National Youth Festival in Lucknow, holding up virtues of selflessness, service, while also making way to cultural exchange and harmony. 60 members also attended the NSS special camp at Doddagaddavali and showed discipline, team spirit. The month that followed were filled with fear and uncertainty as we faced a pandemic unlike any. But even during the global health crisis, when the society was locked down and lived in isolation, we, the batch of 2018, did the best we could from our homes by voluntarily taking part in the teletriaging program organized by the Government of India and spoke to over 500 COVID patients over call each day to ensure access to health care and addressing any special concerns. In July 2021, as we stepped into the 3rd year of MBBS, we got the opportunity to take part in the organization of several academic and non-academic events. While several of our batchmates volunteered actively in the Karnataka Orthopedic Association conference held in our own college, few others were actively involved in inter-college and inter-university sports competitions. Our batchmate, Dr. Lokesh, made it to the RGHS Kabaddi team, Dr. Mantesh to the RGHS Kho team, and Dr. Sumant to the RGHS hockey team, and represented our university in several tournaments. Dr. Grishma completed her research study under RGHS short-term research program under the guidance of Dr. Bindu C.
Our batch proudly headed the student council for a year and organized several events like the Karnataka Rajyotsava, Ganesha Utsava, and Gandhi Jayanti, graced by esteemed guests like Dr. Gururaj Hoskote. Our stage background canvas painting was appreciated immensely by our college and received cash prize for the same. Coming to August 2022, we, the students of final year, actively took part as volunteers in the Capricorn Karnataka chapter of Association of Physicians of India conference held in our college, giving us both academic knowledge and lessons of management. Once again, NSS volunteers of our batch didn't fail to impress us by organizing the special camp at Averahalli and got the golden opportunity to organize and participate in the National Integration Camp here at HIMSS Hassan. Young NSS volunteers assembled from all over the country, and to say that they managed it wonderfully would be an understatement. So this beautiful journey of 4 years got us to the most beautiful part, the internship. Showing dedication and discipline, our batch has worked under the expert guidance of our esteemed consultants. We also take pride in saying that we have encouraged more than 30 eye donations throughout the year. On the whole, the past 5.5 years at HIMSS has been an eventful and marvelous journey of learning and hard work. As we all leave this place with this esteemed degree, I am sure we will carry forward the good values, ethics, and knowledge that this institution has bestowed upon us. In the end, I would like to express our heartfelt gratitude to the institution and congratulations to all of my batchmates on their success. Thank you. Thank you, Dr. Ruchita. ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು, ಬೇಕೆಂದರೂ ಸಿಗದ ಸಂಭ್ರಮಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಸಿ ಮುನಿಸು, ಜೊತೆಗಿಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಕನಸು, ಒಡನಿತ್ತ ಮಿತ್ರರ ಸಾಂಗತ್ಯ, 5 ವರ್ಷ ಓಡಾಡಿದ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು, ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕದ್ದು ಓಡಿದ ತರಗತಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದೇ ಆ ಸುಂದರ ದಿನಗಳು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂದೂ ಮರಳಿ ಬಾರದಿರುವ ಆ ಭವ್ಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಎಸ್ ಗೌಡ. ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Good evening. A very good evening to one and all present here. Greetings to friends, family, faculty, and to the illustrious class of 2018 who are already so tired. My name is Dr. Darshan, and I am so happy to address you all here today. I dedicate this speech to late Dr. Suresh, who was a gifted singer, a loving mentor, and a dedicated clinician. I am so pleased for the same 150 timid faces which I saw for the first time in Anatomy Hall in 2018 today in 2024 are in front of me, brimming with happiness, ready to toss their caps and march out as future doctors. How far we have come. The people who used to do finger pricks in physiology lab today have done thousands of GRBS, hundreds of blood draws, and a few cannula insertions. The same students who used to dread and pass dissection to others in dissection hall today bicker for a chance to operate in OTs. The ones who used to have 3 square meals and 8 hours of sleep every day are now doing triple OPDs and alternate day night duties with just idli, vada and paper boat juice from hospital canteen as energy. From being shy backbenchers to taking up leadership roles and hosting events like Kannada Rajyotsava, Capricorn, and today's grad, we have progressed leaps and bounds. From helping patients see the world again through cataract surgeries in Oftal, helping patients hear and breathe better in ENT, doing surveys and statistics in community medicine, putting back smiles on children's faces in pediatrics, blasting kidney stones and helping wounds heal quicker in surgery, mending broken bones and broken hearts in orthopedics and psychiatry, resuscitating dying patients in medicine,
to giving birth to new life in obstetrics. Today, I can say with certainty that we have made our parents, our teachers, and ourselves proud. With all the positives of this job, it has its negatives too. The society, which used to once say, Vaidyo Narayana Hari, sometimes turns its back on us. We have all heard about many such incidents. It is in these moments that we must remember that our unity as the medical fraternity can be our biggest strength and support system. As Dr. Chandrasekhar already said, and as cited by many papers over the years, doctors have the highest rate of MI, stroke, and mental health issues. So I urge all of you here today, new graduates and old doctors, to keep your health as the highest priority while you also treat patients. One of my teachers once taught me that while 2 plus 2 is 4 in maths, the same is not always true in medicine. The same disease may present with different symptoms, and different treatment may be needed for the same disease. For this, I would like to thank all our teachers for their mentorship and guidance in learning and exploring these intricacies of human health. I also thank all the PGs for bridging the gap between teachers and students and also treating us every day with tasty meals. I want to end this speech with a poem which signifies our duties as doctors. And when you lay on your deathbed, as death you shall await. When you count your last heartbeats, the lives you saved will come to you, mate. You will reminisce the smiles you bought, the wounds you healed, reliving the pains and sorrows of life. Being a doctor, oh, what a beautiful trade. And you will ask for forgiveness for the lives you couldn't save. In the last moments of life, before you join the stars above, you know you will be loved. You know you made children laugh. You know you made a patient's day. You know when it mattered in the lonely nights of the ICU, you were their only company, my friend. For this is all you shall take with you. This is all you shall leave behind. The good deeds and the memories, and no regrets to be left in the mind. And when your eyes are closed, when you are devoid of life, the lives you saved will grieve you, my friend. You will be living in their hearts and mind. Thank you. This is Darshan signing off on behalf of Atavians 2018 and Pentagon, and also Isala Kapnamde. Thank you, sir. A long journey of 5.5 years together comes to an end here. From freshers to graduates, college days were packed with little moments of laughter, fun, and never-ending drama. Success is best when shared. Memories are the ink that paints the canvas of our existence, each stroke telling a tale of laughter, tears, and everything in between. We now have Dr. Sharad Kumar, Dr. Vijay B., Dr. M.M. Siprita, and Dr. Purva Gokhale of the Arthurians batch to give us a glimpse of their journey so far. Dear parents, distinguished guests, extended family, and fellow graduates, today we not only celebrate the culmination of years of hard work and dedication, but also the beginning of a lifelong commitment towards healing. Our journey through medical school has become a testament to our resilience and determination. We stand here today with immense pride and a deep sense of achievement on the brink of a new chapter in our lives, filled with an overwhelming sense of gratitude. This auditorium, these lecture halls, and these corridors, once unfamiliar, have now become our second home. Good evening to one and all present here. I'm Dr. Vijay. I'm Dr. Sharad Kumar. I'm Dr. Purva Gokhale. And I'm Dr. M.M. Siprita, and we are here to take you all down a memory lane. 5.5 years ago, with determination and ambition, 150 of us from diverse backgrounds stepped foot into this illustrious journey of medicine, leaving our parents' hands that we were gripping onto tightly to reach out and grab our white coats. Today, we stand here successfully having completed medical school and stepping out of this institute as doctors. I'm sure we all remember the last time all of us, students and parents, gathered together in this very auditorium for our orientation.
Our first day here was a tug of war between fear and excitement. Timidly making our way across the lecture hall, we took our seats, looking around cautiously to see who we would be spending the next half decade of our life with. Going around the hostel to everyone's rooms, trying to get to know each other during our first week, judging everyone based off differences, accidentally calling seniors bro, and undergoing the consequences that followed. Entering resuction hall for the first time with the anticipation of first seeing a cadaver and being hit with the strong stench of formalin, spending more time chatting than actually learning anatomy, pricking each other's fingers in hematology because we couldn't do it ourselves. Somehow, we passed first year, only just getting used to the environment around us. When we entered second year, not just our confidence, even our sleeves were raised, ties and naivety lost. Clinical kits and freedoms gained. Cunninghams turned into McLeods. Labs turned into wards. And as we just got used to the freedom, COVID took them away. After spending nearly 6 months at home, eating delicious home-cooked meals and submitting assignments, we returned, finally able to meet the people who we were seeing only through our screens for so long. Having returned to hostel life and trying to regain all the time we lost, third year was over before we knew it. As we entered final year, we only just started to realize the seriousness of what was ahead of us. Seeing friends who never attended classes, now always sitting in library. Seeing all the backbenchers becoming study room residents. We all pushed each other to study harder for what was ahead of us. The dreaded final year practical exams were 1 week of hell. Theory, a nightmarish experience. Only a couple of weeks later, finally the moment was here. Waiting to see the green color word pass on our result page seemed like an eternity. Results day is still a blur. We went from having stats in our pockets to wearing them around our necks. Wearing full-sleeved, unbuttoned aprons, we joined as house surgeons. Friends became colleagues and PGs became friends. Proxies turned into forging signatures, notebooks turned into case sheets. We went from having breakfast and attending classes to having brunch after war rounds and follow-up. 8 a.m. notes put at 9. It was not just work after duty hours, also involved the unlimited trips to NH75, the just 5-minute tea breaks, which have become an hour-long conversation, impromptu plans, which now became our core memories. From giving our introduction to seniors to being introduced as doctors today on the stage, from trying to grow our talents and skills by joining various committees to being committee heads ourselves, we have come a long way. From staying awake to celebrate friends' birthdays to pulling double and triple OPDs, life has changed a lot between watching sunrises and sunsets to having sunken eyes and offsets. Curious eyes, awkward smiles, and nervous chuckles have now become hearty laughs, understanding hugs, and comfortable silences. Friend circle became smaller, experiences stacked taller, bonds grew stronger, but at the verge of completion of this extended course, we stand together, side by side, hand in hand, completing this journey of more than half a decade with a heavy heart. Today, as we reflect on the past years, let us not forget the sacrifices made by ourselves and our loved ones to reach this moment. Each late night study session, every missed family gathering, and all the personal sacrifices have culminated into this great achievement. We owe a debt of gratitude to those who have supported us all along the way, families, friends, mentors, and teachers. But as we embrace the challenges and opportunities that lie ahead, let us also cherish the memories that we have created together, the friendships forged, the lessons learned, and the moments of triumph and joy. For it is these shared experiences that have shaped us into the compassionate and resilient individuals we are today. H&D ಪೆನ್ಸಿಲುಗಳು 206 ಬೋನುಗಳು. ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗಳು, ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು. ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಗಳು, ಶಂಭುಲಿಂಗಮ್ಮ ಅಥವಾ ಜಿ.ಕೆ. ಪಾಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು. ಫಾರ್ಮಕೋಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಕೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾಸಿಯಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ಗಳು. ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು. MLC IPC ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಶವಾಗಾರದ ಮೌನಗಳು. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲುಗಳು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗಳು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಆಗೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು, ಪರ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರಲಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಂಡಲ್ ಗ್ರಿಪ್ಗಳು, ANC ಇಂದ PNC, PNC ಇಂದ ಗೈನಕ್ ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳು. 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸುಗಳು, IAP PPTಗಳು. ಮರ್ಮರ್ಗಳು, ಬ್ರೆತ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು. RS ಪರ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಕೇಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, CNS AS CVS ಬಂದರೆ ಹೊಗೆಗನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ 12 to 1 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ನೆಚ್ಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು.
ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು, ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿನ್ ಆಗೋ ಜಗಳಗಳು, ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಕತೆಗಳು, ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರೋ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು, ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಿರೋ ನೆನಪುಗಳು. The empty halls now echo with our memories, the place left by us filled with newer aspirants, but the indelible imprints left by us, Arthurians batch of 2018, etched into the wall of memories. The stories of camaraderie, friendships, learnings, and experiences have turned this tale of her journey into a legacy to be left behind. As the days passed in a jiffy, thoughts come rushing like the wind. The echoes of this filled lecture hall now becomes a memory. The familiarity of the halls of this campus, the people who turned into family. The growth witnessed within the walls of time and the feeling of belongingness which shaped our bonds. Those moments lasted till it became one of the lasts. The epilogue of this story would be signed off with a heavy heart, hopeful eyes, sailing our mass across this ocean of medicine. This is Arthurians, batch of 2018, signing off. Thank you. Down the memory lane. ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ CR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆನಿಸಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. We have a time for questions. If anybody in the audience would like to ask questions to our chief guest, Dr. CR Chandrasekhar sir and Dr. Shankar Bidri sir, you have kindly rise from your seats. Hello. Dr. CR Chandrasekhar sir, I have a doubt. With all the so many new graduates graduating every year, with so many medical graduates filling up the India nowadays, so many new medical professionals are not getting any jobs. Where do you think this is heading to with the opening of new colleges, new PG degrees, and also new hospitals every day in India? Doctor for every 1,000 population. Way back in 1718, India every 1,000 people have 2 doctors. Already we have exceeded the number of doctors required. I'm talking about allopathy. Leave alone other 15 systems are there in India. ಕಾಸುಗೊಂದು ಕೊಸು ಎರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅನ್ಇವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. 70% ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ urban area where only 30% of people live. Where 70% of people live, doctors are not there. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಟಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್, NHS ಸ್ಕೀಮ್, ಅದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುರುಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸರ್ 10,000 ಕೊಡಿ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೆನಿ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು 100 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ these medical colleges sanctioned. At the same time, our other sister disciplines, Ayurveda, homeopathy, naturopathy, yoga, meditation, they are also competing and getting more and more institutions. So it will be saturation ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಬ್ಸ್ಟೆಟಿಷಿಯನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ.
very, very unfortunate. I think our medical fraternity, including NMC, NSC, National Health Council, I told that Gangadhar was my colleague, now he is the chairman of National Health Council. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ the gap between rich people and poor people is increasing. All the villages are dying and the cities are growing, overgrowing. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬೆದರಿರು ಹೇಳಿದ್ರು, MBBS ಚಿನ್ನ ಸಾಕು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ PG ಸಿಗದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತೆ ಬಾಲ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. 80% ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್. ನಾವಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸುಸೆ 65% ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೈಟವೇ ಇದ್ಬದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ. ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ without having specialty, super specialty assistance. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ರಿವ್ಯೂ. MBBS ಇಂದನಕ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ MBBS ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ನೀವು MBBS ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. Even I suggested Dr. Gangadhar, can you split? People do remember licensed medical practitioner only More Vasha. These LMB doctors, even I was treated, my family was treated by LMB doctor very well. More Vasha. They should remain in their small places and treat all primary health problems. Now ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ MBBS ಅದು ಸಾರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, PG ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 700 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಶುಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಡವಳಿ, ಈ ಬಡವಳಿನ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ and what are the needs of the doctors and medical fraternity on the other hand. ಇಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ. This is my humble suggestion. I think each one of you should look into and get back to use your knowledge and treat people and then have job satisfaction. Thank you. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವೇ ಹೆಸರಾಗಿರೋಂಥ ಶಂಕರ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆದಂಥದ್ದು ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಲಿಕೆಯ ಹಲವಾರು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿ ಈಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಸರ್. ಅವನಿಗಾಗಲಿ ಅವಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ತಮಗೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಅಲೋನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವರ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತಾಶೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಅಲೋನ್ ವರ್ಕ್ಸು ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮೊದಲು 1970s 80s ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಷ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರೋ ಇದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿರಬೇಡಿ. ನೀವು MBBS ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಆರ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಏಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ UPSCಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 60 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು IIT, ಒಂದು 3-4 ಜನ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪುಸಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ದರು. 5-6 ಜನ MBBS ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಅವಕಾಶ ಓಪನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ತೊಗೋಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅಲೋಪೆಥಿಕ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ
25,000-30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇವತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವ್ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಅಬ್ರಾಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1970s 1980s ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಧೃತಿಗೆಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ either diploma course or master course in hospital administration. Non-medical ಬಂದು hospital administration ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು they become the bosses in many hospitals. As a MBBS doctor, if you do hospital administration, ಅದು IIM ಇರ್ಬೋದು, there are various agencies giving training in hospital administration. So MBBS doctor should take that opportunity. Again, MBBS doctors, you can become, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ IAS ಆಫೀಸರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್. ದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಂಟರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್. ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬರೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಗೆಟ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ bring name and fame to yourself and to the country. 3 days back on WhatsApp video was running. One very important senator of America was telling that without Indian doctors, American health system will fail ಅಂತ. ಹಾಗೆ NHS ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ hundreds of Indian doctors are working and people love them, administration love them. The American senator was telling that Indian doctors, they practice so meticulously, honestly, they obey all the rules and regulations, they don't violate, and anytime they are ready to work. We are very happy to recruit them, and he was requesting the Biden government to relax the visa rules for Indian doctors so that they can get an entry. So ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ವೈಡ್ಲಿ. ಬರೀ ಸಿಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅಚೀವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೋದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. So, sir has a psychiatrist. Do you suggest to believe in God or not? Sir, ನಿಮಗೆ ಗಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬಾರ್ದ್ವಾ? ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 10,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ನಮಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಂಬದ ಚರ್ವಾಕರಿದ್ದರು, ಲೋಕಾಯತರಿದ್ದರು, ಮುಂದೆ ಬೌದ್ಧರು ಬಂದರು, ಮಹಾವೀರರು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ದೇವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಲಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೂ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಗಾಡ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀನು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬು,
ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ ಓನನೇ ಶಿವನು, ನಂಬದೇ ನೆಚ್ಚದೆ ಬರೆದೇ ಕರೆದರೆ ಓನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಂಬದ್ರೆ ನಂಬು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು, ಅನೇಕ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿಗಳು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬುದ್ಧನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ದೆವ್ವ, ಭೂತ, ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್, 100% ಸುಳ್ಳು. 100% ಸುಳ್ಳು. ಕೆಲವು ದೇವರಿದ್ದರೆ ದೆವ್ವ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ದೇವರು ಇದಾನ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗೋದು. ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ಜಾತಕ, ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ, ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಅದು ಯಾವುದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ ಹಿಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ SV ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹದಿಮೂರನೆಯ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಉದ್ಗಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ 2018. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ CR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ DGP ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೀಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ SC ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, RMOಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ HODಗಳು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸಮಾರಂಭದ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೆಡಲ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಭಾಳ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹಾಸನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 24 years to 25 years ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 24-25 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ. So it is a memorable event. So studying in our MBBS days, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು MBBS ಅನಾಟಮಿ ಹಾಲ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಮೊರೀಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಸನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಡೇಸ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೇಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರು ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ and it's a proud moment for our teachers also. So studying MBBS is not an simple thing. First of all, getting MBBS seat only is not an easy thing. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ MBBS ಆದಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವೇ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So today morning I met an engineer student of Malnad who is studying final year. He had a project, so where he is studying ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ US ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸ್. OBG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ 2 lakhs ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈವನ್ ಈಗಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಯೂರಿನಲ್ಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಅದೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು US ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು? ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ UK ಇದೆ, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಸರ್ವ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಭಾಳನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮನಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ಯರ್ ಲೈಫ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಸಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್. ಟುಡೇ ATCOM ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮದೇನು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ, ಯೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ನಿಮ್ಮ ಆದಮೇಲೆ CBME ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದು ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಯೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಭಾಳ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟೀಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವಡೇಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಥರ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟೇ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟು. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್, ಇದನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಚಾಗೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಗೂ ಫರ್ದರ್ ಈಗೇನೀಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತೀರಾ, ಈಗ CBME ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ MBBSಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಗೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯುವರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. 24 ಗಂಟೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಡಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಯಕನಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಇನ್ನು CHC. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸರ್ IAS ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, IAS ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು UPSC ಆಯಿತು, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನಿದೆ. ನೀವು IAS IPS ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯರ್ ಮೋಟಿವ್. ಆ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರ ಭಾಳ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮೂಮೆಂಟು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಇರಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.